गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय गणित विषयांक समांतर बाजू चतुष्कोण भाग 5। तो आज આપણે કેટલાક ઉદાહરણો વિશે અભ્યાસ કરીશું। એક્ઝામ્પલ 11 આકૃતિમાં HELP એક સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે। તો આકૃતિની અંદર HELP एक समांतर बाजू चतुष्कोण छे। OE तो OE नु माप आप्युं छे 4 अने HL एटले HL ए PE करता वधारे छे। केटलो एम क PE करता एम क 5 वधारे छे। तो OH शोधो। तो तमे जोई शको छो OE नु माप केटलुं आप्युं छे 4। तो आपणे अहींया लखीशुं OE बराबर 4। तो OE बराबर एम क 4 लखीशुं। चलो OE 4 आप्युं छे तो OP केटलुं थशे ए पण 4 थशे। तो अहींया लखीशुं OP बराबर 4। હવે OP એ પણ કેટલું થયું 4 થયું। તો ચલો આખું PE એ કેટલું થશે 4 + 4 એટલે 8 થશે। તો PE બરાબર 8 થશે। એનું માપ કેટલું થશે 8 માપ થશે। તો અહીંયા શું કીધું છે HL એ PE કરતા 5 વધારે છે એટલે PE નું માપ આવ્યું કેટલું 8 આવ્યું। तो 8 આવ્યું એ HL કરતા કેવું 5 એમ કે HL છે એ PE કરતા 5 વધારે છે। તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે HL બરાબર 8 + 5। 8 કેમ લખ્યા કારણ કે PE નું માપ કેટલું છે 8 છે। તો 8 એ અને HL એ PE કરતા एम का 5 वधारे छे। तो HL बराबर 13। चलो तो HL एनु माप केटलुं थयुं 13 थयुं। एना उपरथी आपणे OH शोधी शकीए ने। तो OH बराबर आखुं HL 13 छे तो अर्धुं OH बराबर तो 1/3 गुण्या HL केटलुं छे 13 छे। तो चलो 13/2 तो OH बराबर 13/2 करीशुं એટલે કેટલું થશે 6.5। तो કેટલું થશે 6.5 સેન્ટીમીટર। તો આપણે OH નું જે માપ શોધવાનું હતું એ આપણે શોધી દીધું। ચલો એક્ઝામ્પલ 12 एक्स और वाय ना मूल्य शोधवाना छे। एक समांतर बाजू चतुष्कोण आपेलुं छे एमां तमारे एक्स और वाय ना मूल्य शोधवाना छे। तो समांतर बाजू चतुष्कोणमां चलो AB नी सामेनी बाजू DC थशे अने AD नी सामेनी बाजू कई थशे BC। तो AD बराबर BC। तो AD નું માપ કેટલું આપ્યું છે 3x અને BC નું માપ કેટલું આપ્યું છે 18। ચલો એના ઉપરથી આપણે x શોધી શકીએ। તો x બરાબર 18 આ ગુણાકારમાં શું તો બરાબરની આ સાઈડ આવતા ભાગાકારમાં। તો x બરાબર 6 તરી 18। તો x નું મૂલ્ય કેટલું થયું 6 થયું। એ જ રીતે y નું મૂલ્ય तो AB અને એની સામેની બાજુ કઈ છે DC છે। તો અહીંયા લખીશું AB બરાબર DC। તો AB કેટલા આપ્યા છે 3y - 1 અને DC કેટલા આપ્યા છે 26। ચલો 3y એમના એમ મૂકીશું। આ -1 છે તો આ સાઈડ આવતા પ્લસ થઈ જશે એટલે 26 + 1 થઈ જશે। तो 3y बराबर केटला थशे 27।
चलो 3 शामां छे गुणाकारमां बराबरनी आ साइड आवे तो शामां जता रहेशे भागाकारमां तो y बराबर 27/3 तो आपणे y નું મૂલ્ય 9 તરી 27 तो y નું મૂલ્ય શું થયું 9 થયું। चलो ए ज रीते एक्जाम्पल 13 x અને y शोधो समांतर बाजू चतुष्कोण आपेलो छे एना उपरथी x અને y तमारे शोधवानुं छे। तो चतुष्कोण ए बी અને सी ए बी सी અને डी आपेलो छे तो x અને y ना मूल्य तमारे शोधवाना। तो y प्लस 7 बराबर केटलुं छे 20 आपेला छे तो y प्लस 7 बराबर 20 केला विकर्णों समांतर बाजू चतुष्कोण छे तो विकर्णों केवा छे दुभागे छे એટલે બે ભાગ થાય છે तो y प्लस 7 बराबर केटला આપણે લખ્યા 20 લખ્યા तो y बराबर 20 माइनस 7 तो y बराबर केटला थशे 13 थशे तो y નું મૂલ્ય આપણને મળી ગયું કેટલા મળ્યા 13 મળ્યા। तो ए ज रीते x प्लस y बराबर 16 चलो y નું મૂલ્ય મળી ગયું છે તો આની અંદર આપણે y નું મૂલ્ય મૂકીશું તો x આપણને મળી જશે तो x प्लस y बराबर 13 बराबर 16 चलो x बराबर 16 माइनस 13 तो x बराबर આપણે 16 माइनस 13 કરીશું તો કેટલા આવશે 3 તો x નું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું 3। એક્ઝામ્પલ 14 સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં બે પાસ પાસેના ખૂણાના માપનો ગુણોત્તર 4:2 છે તો ચતુષ્કોણના બધા જ ખૂણાના માપ શોધો। તમને समांतर बाजू चतुष्कोण आपे छे ए बी अने सी ए बी सी अने डी एनी अंदर खूणा ए नुं माप छे 4x अने खूणा बी नुं माप छे 2x ए शामां आप्या छे गुणोत्तरमां तो बधा ज खूणाओना माप आपणे शोधवाना छे। चलो तो समांतर बाजू चतुष्कोणमां खूणो ए केटला 4x आपेला छे तो खूणा ए नो पूरक कोण कयो थशे खूणो बी तो આપણે અહીંયા લખી શકીએ ને તો ખૂણો A પ્લસ ખૂણો B બરાબર 180 કેમ કારણ કે પૂરક કોણના ખૂણા છે એ માટે આ બે ખૂણા કયા થશે પૂરક કોણના તો ખૂણા A નું માપ કેટલું છે 4x ખૂણા B નું માપ કેટલું છે 2x બરાબર 180 ચલો 4 ને 2 કેટલા થશે 6x बराबर 180 तो x बराबर 180/6 तो x बराबर केटला थशे 30 अंश तो x નું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું 30 अंश। चलो एना उपरथी આપણે ખૂણાના માપ શોધી શકીશું તો એ તમે જોઈ શકો છો ખૂણો a બરાબર કેટલા આપ્યા છે 4x તો x ની જગ્યાએ આપણે 30 મૂકશું तो 4 गुणे आपणे 30 करीशुं એટલે કેટલા 4 તરી 12 એટલે 120 અંશનો ખૂણો। એ જ રીતે ખૂણો B 2x તો 2 ગુણ્યા 30 3 દુ 6 એટલે 60 અંશ ખૂણો A 120 અંશ ખૂણો B 160 અંश અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં सामसामेना खूणा केवा होय सरखा तो चलो खूणो ए 120 अंश तो एनो सामेनो खूणो सी केटलो थशे ए पण केटलो थशे 120 अंश। ए ज रीते खूणो बी केटलो 60 अंश तो एनी सामेनो खूणो डी पण 60 अंश तो बधा ज खूणाना माप आपणे शोधी लीधा। खूणो ए बराबर 120 खूणो बी बराबर 60 અને ખૂણો C બરાબર 120 અને ખૂણો D બરાબર 60। ચલો એના પછી એક્ઝામ્પલ 15 RICE એ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે એમાં XYZ શોધો XYZ ના મૂલ્યો શોધવાના છે।
તમને એક આકૃતિ આપી છે RICE એ સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે। સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં બધી જ બાજુઓ કેવી હોય? સરખી હોય છે। તો તમે આકૃતિની અંદર આકૃતિની અંદર જોઈ શકો છો કે બધી જ બાજુઓના માપ કેવા હશે? સરખા, અને વિકર્ણો કેવા? દુભાગે છે। તો ચલો, તો તમે જોઈ શકો છો કે ખૂણો x, આપણે x નું મૂલ્ય શોધવાનું છે ને, તો x બરાબર તો OE, x બરાબર શું આપ્યા છે? OE। ચલો, OI એ કેટલા આપ્યા છે? 5 આપ્યા છે। વિકર્ણો કેવા છે? દુભાગે છે। તો OI 5 આપ્યા છે એટલે બે સરખા ભાગ થશે। તો એ જ રીતે OE, તો x નું મૂલ્ય કેટલું થશે? એ પણ 5 થશે। તો એ લખવાનું OE બરાબર, અહીંયા OI થશે, OE બરાબર OI થશે। તો OI 5 આપેલું છે, તો OE તો x નું મૂલ્ય પણ કેટલું થશે? એમ કે 5 થશે। ચલો, એ જ રીતે તમે એમ કે જોઈ શકો છો y બરાબર OS, તમે y બરાબર શું? RS, તો RS। ચલો, y નું મૂલ્ય RS, તો S એટલે તમે જોઈ શકો છો એમ કે y નું મૂલ્ય એમ કે RO બરાબર કેટલા આપ્યા છે તમને? y આપેલું છે, તો અહીંયા OR બરાબર OC થશે। તો અહીંયા આપણે OC મૂકીશું। ચલો, OC નું માપ કેટલું આપ્યું છે? 12 આપેલું છે। તો y નું મૂલ્ય પણ કેટલું થશે? OR નું પણ મૂલ્ય કેટલું થશે? 12 જ થશે, કેમ કે વિકર્ણો કેવા છે? એમ કે દુભાગે છે એ માટે। ચલો, x અને y ના મૂલ્ય મળી ગયા। x નું મૂલ્ય 5, y નું મૂલ્ય 12 મળ્યું। એના જ ઉપરથી હવે z નું મૂલ્ય તમે z જોઈ શકો છો એમ કે z બરાબર સમબાજુ ચતુષ્કોણની બાજુ છે। z છે એ સમબાજુ ચતુષ્કોણની શું દર્શાવી છે? એમ કે બાજુ દર્શાવી છે। તો સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં બધી બાજુઓ કેવી હોય? સરખી। ચલો, ER એ સમબાજુ ચતુષ્કોણનું માપ કેટલું આપ્યું છે? 13। તો સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં બધી જ બાજુઓ કેવી હોય? સરખી। તો એ જ રીતે RI એટલે z પણ કેટલા થશે? 13। તો અહીંયા આપણે લખીશું z બરાબર 13। ચલો, એના ઉપરથી એક્ઝામ્પલ 16, RENT એ લંબચોરસ છે। RENT એ કેવું છે? લંબચોરસ। તેના વિકર્ણ પરસ્પર બિંદુઓમાં છેદે છે। બંને એમ કે જે વિકર્ણો છે એ બિંદુઓમાં છેદે છે। એમાં OR નું મૂલ્ય આપ્યું છે 2x + 4, અને OT નું મૂલ્ય આપ્યું છે 3x + 1। તો આપણે x શોધવાનું છે। આની અંદર તમે એમ કહો, ચલો, લંબચોરસ ચતુષ્કોણ છે એમાં OT નું માપ આપ્યું છે અડધું 3x + 1। તો OE પણ કેટલું થશે? 3x + 1 થશે। એ જ રીતે RO એ 2x + 4, તો ON એ પણ કેટલું થશે? 2x + 4 થશે। તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ ને એમ કે જે અડધા અડધા ભાગ છે એના ઉપરથી આપણે અહીંયા એમ કે લખી શકીએ। તો અહીંયા 3x + 1 બરાબર 2x + 4। ચલો, 3x એમના એમ મૂકીશું। 3x શું કરીશું? એમના એમ મૂકીશું। 2x કેવા છે? પ્લસ, તો બરાબરની આ સાઈડ આવતા માઇનસ થઈ જશે, તો -2x। ચલો, 4 એમના એમ આ પ્લસ આ સાઈડ આવતા માઇનસ થઈ જશે। ચલો, 3x માં 2x બાદ કરીશું એટલે x, અને 4 માંથી 1 બાદ કરીશું એટલે
3 તો આપણે એક્સનું જે મૂલ્ય શોધવાનું હતું તે કેટલું મળ્યું x બરાબર 3।